Good afternoon, everyone. Amreli Center, Ahmedabad Center, Nadiyad Center. Get ready for sleep. Sleep no આવે નહીં અત્યારે સુવાનું થોડું છે. આપણ લંચ બ્રેક પછી આવ્યા હોય એમાં બાયોટેકનોલોજી અથોડા પડે એ સ્ટ્રોંગ અથોડા. Fine. So, last discussion what we have made yesterday was about insertional inactivation. Insertional inactivation was the last thing what we have seen yesterday. We have one plasmid called PBR322. That plasmid carrying two resistant gene. આ નડિયાદ સેન્ટર પાછળનો પડદો જરાક મને આમ ગ્લેર આવે છે, ગ્લેર પાછળનો પડદો કરી નાખો ને. નથી, બહુ કેરી યાર, બહુ કેરી. આમ મારી આંખ અંજાઈ જાય છે. કઈક સેટ થાય તો કરો ને પ્લીઝ. વાહ, મારી દીકરી ડાઈ તો છે. ચાલશે, જેટલું થયું એટલું મારા નસીબ. ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ બેટા, થેન્ક યુ. જેટલું થયું એટલું, નો પ્રોબ્લેમ. Fine. So, insertional activation was the topic what we were discussing yesterday. PBR322 carrying two resistant gene number 1, ampicillin resistant gene, number 2, tetracycline resistant gene. We have inserted our foreign DNA in the place of tetracycline resistant gene at the site BAMH1. That was the thing we were discussing. Now, as a result, into the culture medium, we have got 3 types of host cell. Number 1, non-transformant. Number 1, non-transformant. Number 2, transformant. Without rDNA. And number 3, transformant with rDNA. Now, your target is this third number, transformant with rDNA. This is the, very detailed, in-depth we have understood yesterday. That was the last topic we were discussing actually. Right. So, this is the revision part what I am carrying right now for you. So, insertional activity, due to that, they have lost the tetracycline resistance and they have obtained 3 categories of the cloning vector. You can find 3 kinds of cloning vector into the culture medium. This is the culture medium where you have 1, 2 and 3 different types of the host cell. એક છે non-transformants. They have no plasmid. એની અંદર કોઈ plasmid ઘૂસ્યું જ નથી. Point number 1. They have no plasmid. So, they are not resistant to either tetracycline or ampicillin. બેમાંથી એકેયની એની પાસે
રેઝિસ્ટ કરવાની કેપેસિટી નથી, બીકોઝ દે ડુ નોટ હેવ પ્લાઝમિડ એટ ઓલ. એટલે બેયમાં ઈ ગુજરી જાય, બેયમાં મરી જાય, બેયમાં ઇનએક્ટિવ થઈ જશે. ફાઇન. ઓકે, નંબર 2, there are colony which are transformant but non recombinant plasmid. RDNA નથી એની પાસે, non recombinant plasmid છે. They are resistant to both tetracycline and ampicillin. એ રેઝિસ્ટન્સ છે બેયમાં. ટેટ્રાસાયક્લિન નું રેઝિસ્ટન્સ પણ છે એની પાસે અને એમ્પિસિલિન નું રેઝિસ્ટન્સ પણ છે એની પાસે. Why? Who can say the reason? Why? What is the reason behind that? Yes, Bhuj Center. સર કેમ કે ટેટ્રાસાયક્લિનમાં કોઈ આરડીએનએ રીકોમ્બિનેન્ટ નથી. યસ, રિકોમ્બિનેશન થયું જ નથી એટલે એમ્પિસિલિન કેરિંગ જે જીન છે એ બી નોર્મલ છે અને એનું ટેટ્રાસાયક્લિન નું જે રેઝિસ્ટન્ટ જીન છે that also is normal. એટલે બેય પોતાની ઇફેક્ટ કરે એટલે બેયની રેઝિસ્ટન્સી છે એની પાસે. That's what it means, right? એનો મીનિંગ આવો કાઢવાનો છે. નાઉ થર્ડ કેટેગરી કે જે તમે એકચ્યુઅલી જેના માટે થઈ અને આ આખી જે ફોર્માલિટી છે એ કરી છે, આખી જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એનો સેટઅપ કર્યો છે, that is transformant with RDNA plasmid. So they are resistant only to ampicillin because they have lost its resistance for tetracycline due to insertional inactivation, right? એટલે ઈ આપણી પાસે એક એવી કોલોની બને, એક એવા ટાઈપના હોસ્ટ સેલ બને કે જે only ampicillin ની અંદર they can survive. They have resistance to ampicillin but not for the tetracycline. Okay. Recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant by plating. આ ટેકનિકનું નામ છે પ્લેટિંગ. જ્યારે તમે રિકોમ્બિનન્ટને નોન રિકોમ્બિનન્ટ થી આ મિક્સમાંથી અલગ કરશો, ઈ જે ટેકનિક છે એ ટેકનિકનું નામ છે પ્લેટિંગ ટેકનિક, રાઈટ? ધી ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ ઓન એમ્પિસિલિન મીડિયમ, એમાં એનું પ્લેટિંગ થાય. એમ્પિસિલિન વાળું જે મીડિયમ છે એમાં એનું પ્લેટિંગ, એટલે પ્લેટિંગમાં બીજું કાંઈ કરવાનું નથી તમારે. મીડિયમ છે એક જેની અંદર ગ્રોથ મીડિયમ, જેની અંદર એમ્પિસિલિન નાખ્યું છે, એક બીજું ગ્રોથ મીડિયમ છે જેની અંદર ટેટ્રાસાયક્લિન નાખ્યું છે. અન્ડરસ્ટુડ? હવે તમારે જે બેક્ટેરિયા છે એ બેક્ટેરિયાને નાખવાના એમાં. કેમાં? એમ્પિસિલિન વાળામાં. ઓકે, એમ્પિસિલિનમાં કોણ ગ્રોથ કરશે? નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ ગ્રોથ કરી શકે કે ન કરી શકે? નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ નહીં કરી શકે, સો નો, રાઈટ? ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ ગ્રો કરી શકે કે ન કરી શકે? બે ટાઈપના ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ ગ્રો કરશે. ડન છે? એટલે નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ નીકળી ગયા, ખબર પડી ગઈ, આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ કયા છે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા. એટલે નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટને ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ થી નોખા પાડવાની આ જે પ્રોસેસ છે that is called plating technique, રાઈટ? ઓકે, હવે શું કરવાનું? હવે એમાં જે ગ્રોથ કરતા હતા એ બેક્ટેરિયાને ઉપાડવાના, નોખા કરવાના, એને ટેટ્રાસાયક્લિનની પ્લેટિંગ કરવાની. ટેટ્રાસાયક્લિનનું પ્લેટિંગ એટલે ટેટ્રાસાયક્લિનમાં નાખવાના. તો એમાં ગ્રોથ કોણ કરશે? આરડીએનએ વાળા કે આરડીએનએ વગરના? ભુજ સેન્ટર. આરડીએનએ વગરના. યસ, આરડીએનએ વગરના છે એ ગ્રોથ કરશે. આરડીએનએ વાળા ગ્રોથ નહીં કરી શકે. અગેઇન તમે નોખા પાડી શકો કે નહીં? સિમ્પલ, પૂરું થઈ ગયું. તમારે જે કરવું છે that is done by these kind of technique called plating. એટલે પ્લેટિંગ ટેકનોલોજી એવી છે કે જેનાથી તમે આ કોલોનીઝને એકબીજાથી અલગ કરી શકો છો. I hope you get the point perfectly what I want to convey, right? Now the recombinants grow in ampicillin medium only, but not on tetracycline, right? Tetracycline માં તો એની રેઝિસ્ટન્સી વહી જશે, as I said, but non-recombinant grow on both the medium containing both the antibiotic. એટલે એ બે પ્લેટિંગમાં સર્વાઈવ કરશે. કોણ? નોન રિકોમ્બિનન્ટ વાળા.
So, યસ સર. પણ આપણે તો શું કહે છે RDNA વાળા જે ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે છે આપણે RDNA વાળા જોઈએ છે આપણે એને એમ જ લેવાનું તો છે. ટેટ્રા તો સર એને ટેટ્રાસાઇક્લિન વાળા નાખશો તો એની કનેક્શન થશે તો પછી કેવી રીતે આપણે મળશે ગ્રોથ નહીં થાય. જેનો ગ્રોથ થયો એને તમે અલગ કરી લ્યો, જેનો ગ્રોથ નથી થયો એને તમે અલગ કરી લ્યો, બે નોખા પડી ગયા. જે કોલોની મોટી થઈ ગઈ એ કોલોની અલગ કરી નાખો, જે કોલોની જેવડી છે એવડી ને એવડી રહે, ઇટ મીન્સ કે એ તમારા નોખા બેક્ટેરિયા છે. ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ કેન બી સેપરેટેડ. જે કોલોની ગ્રો થાય છે એને નોખી કરી નાખવાની, જે કોલોની ગ્રો નથી થતી એનાથી. સિમ્પલ. Okay. Coming to one more next point. Does one antibiotic resistant gene help to select non-transformant? You had two resistant gene. Two resistant gene માંથી તમે એક resistant gene ને select કર્યો, that is called tetracycline resistant gene for recombination. And each gene તમને help કરી છે for the identification of non-transformant and transformant. Done છે? So this is how selectable marker can act for selection of transformant and non-transformant. આપણે selectable marker કોને કીધા હતા? આને જો આને. Antibiotic resistance gene ને. યાદ આવી ગયું? So that is how selectable marker are helping us for separating the transformant from non-transformant. મેં તમને કીધું ને આપણે સેકન્ડ સ્ટેપમાં હું તમને એવું સમજાવીશ કે એ કેમ કામ કરે છે, શું કામ કરે છે એ આપણે જોઈ લીધું આગળ. હવે કેમ કામ કરે છે that is described here in these examples. Okay. The inactivated antibiotic resistance gene help to select recombinant. એટલે જેને તમે ઇનેક્ટિવ કરી નાખ્યું ને ટેટ્રાસાઇક્લિન, એને જ તમને મદદ કરી છે રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ ને અલગ કરવાની. ડન છે? Any doubt with this? Any doubt with this? All right. New challenge. New challenge. Agree challenge. Agree challenge. Chalo. Okay. Sometimes I need more than one antibiotic in medium. Right? ક્યારેક અમુક કેસમાં મારે કલ્ચર મીડિયમમાં જે સિંગલ ટાઈપના એન્ટીબાયોટિકની બદલે એન્ટીબાયોટિકનું કોમ્બિનેશન નાખવું પડે. મલ્ટિપલ ટાઈપ ઓફ એન્ટીબાયોટિક I need to use. Say for example, I am using combination of ampicillin plus tetracycline. Point to be noted. I am using PBR 322 and I am using combination of these two antibiotics for culture. So I cannot touch either ampicillin resistant gene or tetracycline resistant gene. Am I very correct? Now I need to select some other kind of selectable marker. Some other category of selectable marker. Understood? I do not want to touch resistant gene now to insert foreign DNA. It means I need to go for the choice of other kind of gene for inserting the foreign DNA. જેને નો સમજાણું હોય એ હેન્ડ રેઇઝ કરે. ઓલ રાઈટ. હવે હું કહું છું કે એ સેકન્ડ ચોઇસ જે છે એ આપણી કઈ હોઈ શકે? વિચ વુડ બી ધી સેકન્ડ ચોઇસ ફોર અસ એઝ અ સિલેક્ટેબલ માર્કર?
તો ઇટ કેન બી, હું ડાયરેક્ટ આન્સર જ આપું છું, લાંબી લચક સ્ટોરી નથી કરતો, ડાયરેક્ટ આન્સર આપું છું. ઇટ કેન બી એની મેટાબોલિક enzyme producing gene. Enzyme producing gene. Okay. Chapter number 5. જો તમારી પાસે book હોય, if you have book right now, chapter number 5. Okay. ખોઈલું. એમાં gene expression સમથિંગ ક્યાંક આગળ આવશે. જીન એક્સપ્રેશન, લેક ઓપેરોન એવું એક મિકેનિઝમ આવશે. લેક ઓપેરોન જો મળે તો ડાયાગ્રામ હશે એક લેક ઓપેરોનની. ચાલો, એકને મળ્યું. કોને કોને મળ્યું લેક ઓપેરોન? Okay, good. Fine. Amreli, good. Idar, good. Aspire, Surat, good. Ahmedabad, do you have it? Okay, book nathi. Nadiyad Center, book nathi. Okay, no problem. Bhuj Center, book nathi. All right, no problem. Not an issue. So, in લેક ઓપેરોન ની અંદર એક એન્ઝાઇમ આપેલો છે તમને, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ. There are 3 enzymes. પહેલો છે પરમિએઝ, બીજો છે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ અને ત્રીજો છે something, I forgot the name. ટ્રાન્સએસિટાઇલેઝ. એક્ઝામમાં નો ભૂલાઈ ગયો પછી વચ્ચે તને યાદ, યસ, that feeling I got. હે ને? ફાઇન. સો એમાંનો આ જે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ છે એની વાત કરું છું. સેમ હવે ઈ છે શું પહેલા ઈ સમજાવી દઉં. ઈ જે તમને આપેલું છે ઈ છે શું? ઇટ ઇઝ અ બેક્ટેરિયલ મેટાબોલિક પાથવે. ઈ જે તમને એક્ઝામ્પલ ત્યાં આપેલું છે, ઇટ ઇઝ શેરિંગ ધી બેક્ટેરિયલ મેટાબોલિક પાથવે. કોઈ બેક્ટેરિયા છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઈ કોલાઈ. ઈ ઈ કોલાઈને જ્યારે હું કલ્ચર મીડિયમમાં નાખું, which medium have lactose. મીડિયમ ની અંદર શું છે? લેક્ટોઝ. મીડિયમ ની અંદર શું છે? લેક્ટોઝ, નોટ ગ્લુકોઝ. લેક્ટોઝ છે. ઓકે, લેક્ટોઝ ઇઝ ડાઇસેકેરાઇડ કન્ટેનિંગ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ. ના, સોરી, ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ. રાઈટ? ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ એનું કોમ્બિનેશન છે ડાઇસેકેરાઇડ. તો હવે એને જો રેસ્પિરેશન માટે એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો ઇટ રિક્વાયર્સ ગ્લુકોઝ. તો એને બ્રેકડાઉન કરવા પડશે એ મોલેક્યુલને. વોટ આઈ મીન, એને ડાઇસેકેરાઇડને બ્રેકડાઉન કરી અને પછી એમાંથી ગ્લુકોઝ લઈ અને એનો એ રેસ્પિરેટરી સબસ્ટ્રેટ યુઝ કરશે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? સો ફોર ધેટ રીઝન ઇટ હેઝ ટુ ફોલો પર્ટિક્યુલર મેટાબોલિક પાથવે, બ્રેકડાઉન ઓફ that disaccharide. એના માટે એને જે એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ છે, the enzymes required for that is that 3 enzyme. પરમિએઝ, દે પરમિએબિલિટી નક્કી કરે. પરમિએબિલિટી કોની? લેક્ટોઝની. તો લેક્ટોઝ કેન એન્ટર ધ સેલ. પછી બ્રેકડાઉન કરવા માટે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ. અને ત્રીજું ટ્રાન્સએસિટાઇલેઝ, એટલે ગેલેક્ટોઝને ગ્લુકોઝમાં પાછું કન્વર્ટ કરવું પડે તો 2 મોલેક્યુલ ગ્લુકોઝના બને, એટલે ટ્રાન્સએસિટાઇલેઝ કરે. So that is the way it is doing that metabolic activity when it is supplied with lactose as a substrate. જો સબસ્ટ્રેટ તમે લેક્ટોઝ નાખો છો તો ની વાત છે. ઓકે, હવે અહીંયા બેક્ટેરિયા છે, ઈ કોલાઈ જ છે. પોઈન્ટ સમજો, ઈ કોલાઈ જ છે. હવે મારે એને કલ્ચર કરવા છે તો કલ્ચર મીડિયમમાં હું ગ્લુકોઝ નાખું તો એને લેક્ટોઝના પાથવેની જરૂરિયાત પડે કે ન પડે? ન પડે ને. સો ઈ મારા માટે સ્પેર થઈ ગયું ને. ઈ જીન મારા માટે સ્પેર થઈ ગયું કારણ કે એની જરૂરિયાત જ નથી. હું તો ડાયરેક્ટ ગ્લુકોઝ જ નાખવાનો છું. કલ્ચર મીડિયમમાં આઈ એમ સપોઝ ટુ યુઝ ગ્લુકોઝ, નોટ ગેલેક્ટોઝ, નોટ સમથિંગ એલ્સ, નોટ લેક્ટોઝ, નોટ માલ્ટોઝ.
આઈ એમ યુઝિંગ સ્ટ્રેટ ગ્લુકોઝ મોલિક્યુલ, એટલે એને લેક્ટોઝના જે પાથવે છે એની જરૂરિયાત નથી. તો લેક્ટોઝના પાથવેનું જે જીન છે ને એ કટ કરીને એમાં હું મારું ફોરેન ડીએનએ નાખી દઉં તો અન્ડરસ્ટુડ તમે? હવે ખબર પડી ગઈ? Okay. I have bacteria. I need to culture them. To culture them, I have culture medium. I have culture medium. That culture medium includes glucose as a substrate. મેં એમાં ગ્લુકોઝ મારા તરફથી ફિક્સ છે, હું ગ્લુકોઝ જ નાખવાનો છું as substrate. Right? Okay. In that case, આ બેક્ટેરિયા પાસે એના પ્લાઝમિડમાં આ છે લેક ઓપેરોન. લેક ઓપેરોનનો અત્યારે સિમ્પલ મીનિંગ તમે એવો કાઢજો કે લેક્ટોઝ મેટાબોલિક પાથવે છે, એના જીન છે એની પાસે. લેક્ટોઝ મેટાબોલિક પાથવેના જીન્સ છે એની પાસે. રાઈટ? હવે અહીંયા મેં ગ્લુકોઝ નાખ્યો તો એને આ મશીનરીનું કામ છે કે નહીં એમ કહું છું. નથી ને, ઈ સ્પેર થઈ ગયો ને. હવે ઈ મશીનરી, આ તો જીન છે ને, ઈ જીનને હું કાઢી કાપી અને એની જગ્યાએ ફોરેન ડીએનએ નાખી દઉં તો ચાલે કે નહીં? That's the point. આપણે હવે ઓપ્શન ગોતી લીધો. સેકન્ડ ઓપ્શન, રેઝિસ્ટન્ટ જીનને આપણે અડ્યા નથી અથવા તો અડવા નથી. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટચ ઓર ડિસ્ટર્બ રેઝિસ્ટન્ટ જીન. તો આપણી પાસે સેકન્ડ ઓપ્શન કયો હોઈ શકે? આવા કોઈ બી એક મેટાબોલિક પાથવેને આઈડેન્ટિફાઈ કરી, રાઈટ, એનો યુઝ નહીં કરવાનો ઇન ફ્યુચર, એવી રીતની વ્યવસ્થા ઓલ્ટરનેટ કરી અને that gene you can use or as an alternative of that particular resistant gene. તો અહીંયા સિલેક્ટેબલ માર્કર આપણે બદલી નાખ્યો છે. what I mean to say is, ડન છે? yes or no now? all right. so these type of selection આપણે જે આગળ ભણ્યા, these type of selection of recombinant is difficult process. ક્યારેક needs simultaneous plating on two plates having different antibiotic. તમારા માટે બે પ્લેટ બનાવી હતી, ખબર છે ને? એક પ્લેટ હતી એમ્પિસિલિન વાળી, એક પ્લેટ હતી ટેટ્રાસાયક્લિન વાળી. એટલે એમાં આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હતા, યાદ છે? કે સર તો ટેટ્રાસાયક્લિનમાં કેમ ખબર પડશે કે ટ્રાન્સફોર્મન્ટ ને નોન ટ્રાન્સફોર્મન્ટ કેમ થાય? એમ યાદ આવી ગયું કે નહીં યોર ક્વેશ્ચન? સો ધેટ્સ વોટ દે આર ઇન્ડિકેટિંગ. સો તારા પ્રોબ્લેમ ને ટેક્સ્ટ બુક વાળાએ સિરિયસલી લીધું, જોરદાર. કે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ. ડિફિકલ્ટી તને છે એવું નથી, ડિફિકલ્ટી બચારા ટેક્સ્ટ બુક વાળા નહીં પડી. સો લેટ અસ ફાઇન્ડ ધી અધર ઓલ્ટરનેટિવ, કે જ્યાં એવું ન કરવું, બે ડિફરન્ટ પ્લેટ્સની જરૂર જ ના પડે, સિંગલ પ્લેટમાં જ કામ થઈ જાય. રાઈટ? સિંગલ પ્લેટમાં કામ થઈ જાય. સો ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટેબલ માર્કર્સ હેવ ડેવલપ્ડ બેઝડ ઓન ધેર એબિલિટી ટુ પ્રોડ્યુસ કલર. હવે અહીંયા ફેનોમિના આખો બદલાવી નાખ્યો. ડેવલપમેન્ટ ઓફ કલર. હવે કલર પ્રોડ્યુસ કરવા વાળા કેમિકલ નાખવા પડે અંદર. એને કહેવાય ક્રોમોજેનિક સબસ્ટન્સ. ક્રોમા એટલે કલર, જેનિક એટલે બનાવે. કલર બનાવે, હતા નહીં, કલર બનાવે, કલર જનરેટ કરે એવા સબસ્ટન્સના ક્રોમોજેનિક સબસ્ટ્રેટ નાખવાના. ઓકે, હવે એના માટે ફરી પાછું મારે તમને એક ચેપ્ટર નંબર 9 માં લઈ જવા પડશે, સ્ટાન્ડર્ડ 11. હું પહેલે દિવસથી કહું છું કે તમારે ભણવું હોય 11th 12th પરફેક્ટલી બાયોલોજી, તો ચેપ્ટર નંબર 8, ચેપ્ટર નંબર 9, ચેપ્ટર નંબર 10 મોઢે હોવા જોઈએ. ઓકે, સો ચેપ્ટર નંબર 9, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. આયોડિન ટેસ્ટ.
iodine test. યાદ આવ્યું? Right? So carbohydrates gives a specific color, blue, in the presence of iodine, which is orange in color. So if starch is present અને iodine તમે નાખશો તો starch, which is reddish orange, will turn into the dark blue color. So their iodine is chromogenic substance. I repeat, their iodine is chromogenic substance. So મેં તમને chromogenic substance કોને કહેવાય એ સમજાયું. તો અહીંયા બી એવા ક્રોમોજેનિક સબસ્ટન્સને યુઝ કરવાનો, સબસ્ટ્રેટને યુઝ કરવાનો છે સિલેક્ટેબલ માર્કરમાં, જે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા છે આપણે રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટને, રાઈટ? તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે અહીંયા આપણે કલરને કન્સિડર કરીએ છીએ. કલર પ્રોડ્યુસ કોણ કરશે? ક્રોમોજેનિક સબસ્ટ્રેટ વિલ પ્રોડ્યુસ ધી કલર. અંડરસ્ટુડ? Okay. Example, what they have shared straight away here. કે અહીંયા જે પ્રોસેસ આપી છે એ પ્રોસેસની અંદર recombinant DNA is inserted to the gene which is coding for an enzyme called beta galactosidase. હવે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ નું સરનામું, એડ્રેસ મેં તમને થોડીક વાર પહેલા સમજાવ્યું હતું કે ચેપ્ટર નંબર 5 ખોલો, એમાં લેક ઓપેરોનની ડાયાગ્રામ ખોલશો એટલે તમને બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ નું સરનામું મળી જશે. આપણે અત્યારે જોતું નથી, ડોન્ટ વરી, અત્યારે આપણે કઈ કામ નથી, મેં તમને દેખાડી દીધું, તમે જોઈ લીધું પૂરું, અડી છૂટા, હે ને? સો we know what is galactosidase roughly. So it is the enzyme producing gene અને એને તમે RDNA બનાવો છો. At that specific site you are inserting your foreign DNA. So the gene is now inactivated. કયું gene? Beta galactoside producing gene now is inactivated. Again it is insertional inactivation of now beta galactosidase gene. રાઈટ? ઓમાં આપણે ઇન્સર્શનલ ઇનેક્ટિવેશન કોનું કર્યું હતું? ટેટ્રાસાયક્લિનનું. આમાં આપણે ઇન્સર્શનલ ઇનેક્ટિવેશન કોનું કર્યું? બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ પ્રોડ્યુસિંગ જીનનું કર્યું છે. ઓકે, હવે આપણે શું કરશું? તો હવે એ સોલ્યુશન કે જેની અંદર આવા શું કહેવાય કે બેક્ટેરિયાને કલ્ચર કર્યા છે, જેમાં તમે આ જીન નાખ્યું છે. જીન કયું? ફોરેન ડીએનએ. જેમાં તમે આ હોસ્ટ નાખ્યા છે, રાઈટ? એટલે અમુક હોસ્ટની અંદર આ જીન ગયા હશે ફોરેન ડીએનએ, અમુકમાં ફોરેન ડીએનએ નહીં ગયા હોય. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇન ધી કલ્ચર you have two types of bacteria now, either transformant or non-transformant. કાં તો ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ બેક્ટેરિયા છે, કાં તો નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ બેક્ટેરિયા છે. હવે તમારે કરવાનું છે શું? તમારે ક્રોમોજેનિક સબસ્ટન્સ નાખવાનું, કલર પ્રોડ્યુસિંગ સબસ્ટન્સ નાખવાનું. આઈ રિપીટ, યુ આર સપોઝ ટુ પ્રોડ્યુસ ક્રોમોજેનિક સબસ્ટન્સ, રાઈટ? એટલે કલર પ્રોડ્યુસ થશે. હવે ક્યાં કલર પ્રોડ્યુસ થાય ને ક્યાં નહીં એ હું પછી કહું, વાંચીને તમને સમજાવું એટલે ડાયરેક્ટ તમને આઈડિયા આવશે. ઓકે, સચ કોલોની એટલે જેમાં બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઇન્સર્શનલી ઇનેક્ટિવ થઈ ગયું છે એવી કોલોની, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેન્ટની કોલોની. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? ટ્રાન્સફોર્મેન્ટની કોલોની નોટ પ્રોડ્યુસ કલર, કેન નોટ પ્રોડ્યુસ કલર, કેન નોટ પ્રોડ્યુસ. શું કામ? Because it will not produce beta galactosidase. જો એ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ પ્રોડ્યુસ ના કરે તો એ કલર પ્રોડ્યુસ નહીં કરે. સિમ્પલ. આવું યાદ રાખવાનું છે આપણે. રહી જાય યાદ?
સિમ્પલ છે, સાવ સહેલું છે, રાઈટ? ઓકે, these are identified as recombinant colony. So colorless colony જે બનશે, that colonies will be recombinant colony. Okay, if the plasmid in the bacteria have not insertion, it gives blue colored colonies in the presence of chromogenic substrate. Right? Okay, અહીંયા તમને ખબર નહીં પડે, રાઈટ? જો આ સેલ છે, કયો છે? હોસ્ટ સેલ. આ હોસ્ટ સેલ છે, આ પ્લાઝમિડ છે, આ એની અંદર તમે નાખવાનું જ્યારે ઓલી કરો આખી પ્રોસેસ, તો there may be two possibility. એકની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ જાય, એકની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ ન જાય. જો ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ વાળું હશે તો વ્હાઇટ કોલોની બનાવશે, ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ વગરનું હશે તો બ્લુ કોલોની બનાવશે. સિમ્પલ, રાઈટ? ઓકે, એપિયર કેવી રીતના થાય ઈ ખરેખર જ્યારે તમે એકચ્યુઅલમાં પ્રોસેસ કરો છો, at that time how it is getting appeared, એની પણ અહીંયા વાત હું તમને દેખાડી દઉં. ઈ પ્લેટ પણ અહીંયા છે આપણી પાસે. યસ, this is the plate. આ પેટ્રી પ્લેટ છે, અંદર કલ્ચર મીડિયમ છે, અને કલ્ચર મીડિયમમાં બેક્ટેરિયાની કોલોનીઝ તમને દેખાશે. જુઓ, બે ટાઈપની, એક બ્લુ કલર્ડ છે ને એક વ્હાઇટ કલર્ડ છે. જો તમે પૂછતા હતા ને કે આમાં અલગ કેમ કરવું, રાઈટ? તો આમાં જો બ્લુ કલરની જે કોલોનીઝ છે અને વ્હાઇટ કલરની કોલોનીઝ છે, ઇઝીલી યુ કેન સેપરેટ ધેમ આઉટ. ઓમાં આપણે કેમ કરવાનું? નાની મોટી કોલોની. તો ઓન ધી કોન્ટ્રરી આપણે કરી જ શકીએ ને, મોટી કોલોની નાની કોલોનીથી અલગ કરી શકીએ. આમાં આપણે કલરથી કરવાનું છે, બ્લુ કલર ને વ્હાઇટ કલર. So we can easily distinguish and identify them and definitely can separate them easily. Done છે? So અહીંયા કલર ને રેફરન્સમાં લેવાનો છે અને વા સાઇઝ ને રેફરન્સમાં લીધી હતી કોલોનીઝની. Done? Okay, that's what is the insertional inactivation either by selectable marker of resistance gene or selectable marker for chromatogenic substance. બે ટાઈપની આપણે વાત કરી છે, રાઈટ? ઓકે, લાસ્ટ ફીચર of cloning vector, the common cloning vector which is getting used in plants and animals, right? Okay, so there are two. ઉપરનું છે Agrobacterium tumefaciens. I repeat the name, Agrobacterium tumefaciens. એ યુઝ્યુઅલી યુઝ થાય છે પ્લાન્ટ્સની અંદર, રાઈટ? અને retrovirus is the second name. Retrovirus is generally used for rDNA insertion in animals. જો એનિમલની અંદર જો તમારે કોઈ ક્લોનિંગ વેક્ટર યુઝ કરવું છે, ઇટ ઇઝ રિટ્રોવાયરસ, અને પ્લાન્ટ્સની અંદર યુઝ કરવું છે તો એગ્રોબેક્ટેરિયમ. ઓલું જે હતું વાત આપણે બેક્ટેરિયા માટે કરી, અત્યાર સુધીમાં જેટલી વાત કરી પ્લાઝમિડની કરી. પ્લાઝમિડ કેના માટે હોય? બેક્ટેરિયા માટે. પણ અહીંયા તમારે વાત કરવી છે પ્લાન્ટ્સ ને એનિમલ્સની, એટલે એ તો અલગ જ હોય ને ક્લોનિંગ વેક્ટર. આમાં આપણામાં તો પ્લાઝમિડ ન હોય. આપણા સેલ્સની અંદર, એનિમલ સેલ્સની અંદર we do not have plasmid. Even neither plant cell have plasmid. એટલે આપણે પ્લાઝમિડનો તો યુઝ નથી જ કરી શકવાના, રાઈટ? યસ, પ્લાઝમિડનો યુઝ થાય, પણ કયા ઈ હવે નેક્સ્ટ આવશે. જો અહીંયા એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમિફેસિયન્સ છે ને, એના પ્લાઝમિડનો યુઝ કરશું આપણે, પણ ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્પેસિફિક કાઇન્ડ ઓફ પ્લાઝમિડ. સ્પેસિફિક કાઇન્ડ ઓફ, એની કામ જ સ્પેસિફિક છે. તો કઈ રીતનું સ્પેસિફિક કામ છે એ આપણે હમણાં જોઈએ છીએ લેટર ઓન. Okay, genetic tool for some pathogens. They both are pathogens. Agrobacterium tumefaciens એક પેથોજન છે, રેટ્રોવાયરસ તો છે જ, આપણને ખબર જ છે. તો આપણે અહીંયા યુઝ કેનો કરીએ છીએ? પેથોજન્સનો. ઇન ધ બોથ કેસ transform into useful vector for delivering a gene into plants and animals, right? તો એને આપણે છે કેવા? પેથોજન. છે કેવા? પેથોજન. But we are converting them into useful vector. આપણે એને યુઝફુલ વેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ બાય ચેન્જિંગ ધેર જીન્સ. એના જે હાર્મફુલ જીન હતા ને એને જ કાપી નાખ્યા આપણે, એની જગ્યાએ આપણા યુઝફુલ જીન ફિટ કરી દીધા, એટલે વેક્ટર બની ગયા બેચારા. એને ખબર નથી,
પણ એ વેક્ટર બની ગયા. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે વાત કરશું પ્લાન્ટના એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમિફેશિયન્સની. રાઈટ? ઓકે. Name of the organism or bacteria. એગ્રોબેક્ટેરિયમ આખું નથી લખતો, શોર્ટમાં લખું છું, ટ્યુમિફેશિયન્સ. રાઈટ? આ નામ છે બેક્ટેરિયાનું, એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમિફેશિયન્સ આખું નામ છે. They have one plasmid. આની પાસે એક પ્લાઝમિડ છે. રાઈટ? એની પાસે એક પ્લાઝમિડ છે અને પ્લાઝમિડ ની અંદર એક જીન છે. ધેટ ઇઝ એની અંદર એક નાનું એવું ડીએનએ છે, સેગમેન્ટ ઓફ ડીએનએ છે. ઓકે, આ જે ડીએનએ છે ને એ ટ્યુમર પ્રોડ્યુસ કરે. ટ્યુમર શું પ્રોડ્યુસ કરે? ટ્યુમર ઇન ડાઇકોટિલિડોનસ પ્લાન્ટ. ટ્યુમર માંથી મેં ટી લીધો આગળનો, ઓનલી ટી. સો એ ડીએનએ ને મેં નામ શું આપ્યું? ટીડીએનએ. શું નામ આપ્યું? ટીડીએનએ. ટીડીએનએ ક્યાં છે? પ્લાઝમિડમાં. તો પ્લાઝમિડમાં જે પ્લાઝમિડમાં ટીડીએનએ છે ને એને મેં નામ આપ્યું ટીઆઈડીએનએ. ટીઆઈ એટલે ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસિંગ પ્લાઝમિડ. ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસિંગ પ્લાઝમિડ, કારણ કે એનાથી ટ્યુમર થાય. એ ટ્યુમરને ઇન્ડ્યુસ કરે છે એટલા માટે. એ ટ્યુમરને ઇન્ડ્યુસ શું કામ કરે છે? કારણ કે એની પાસે ટીડીએનએ છે એટલા માટે. એટલે તમારે હેરાર્કીને આખી યાદ આવી રીતના રાખવાની છે. બેક્ટેરિયાનું નામ છે એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમિફેશિયન્સ. એની અંદર છે ટીઆઈ પ્લાઝમિડ. ટીઆસ પ્લાઝમિડનો એક કટકો છે ટીડીએનએ. એટલે એ જીનનું નામ છે ટીડીએનએ. હવે આમાં આ હેરાર્કીમાં કોઈને ન સમજાણવું હોય એવું કઈ ખરું? પક્કા? All right, I am moving forward. Agrobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA called tDNA to transform normal plant cell into tumor. Means આ બેક્ટેરિયા જો પ્લાન્ટની અંદર જાય તો પ્લાન્ટના સેલ્સની અંદર એ પોતાનું ડીએનએ કાપી અને ફિટ કરી દે. બેક્ટેરિયા પોતાનું ડીએનએ ટ્રાન્સમિટ કરે છે. કોને? પ્લાન્ટ સેલના ડીએનએ માં. વાયરસ જેવું કામ કરે, વાયરસ જેવું. રાઈટ? અને ઈ ડીએનએ જો પ્લાન્ટ સેલની અંદર ઘૂસ્યું તો જે ભાગમાં ઘૂસે ઈ ભાગમાં ગાંઠ થાય, ગાંઠ, ટ્યુમર. મોટા ભાગે ઇફ યુ વુડ હેવ માર્ક ધેન ઓલા પીપળાના પાન હોય, પીપળાના પાન, ઈ પાનની ઉપર આવડી નાની નાની ગાંઠ હોય. પીપળના પાન ઉપર નાની નાની ગાંઠ હોય. ધેટ ઇઝ ધીસ. બહુ કોમન છે, પીપળના ઝાડ ઉપર બહુ થાય. પીપળના ઝાડ ઉપર આ એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમિફેશિયન્સ નું ઇન્ફેક્શન બહુ કોમનલી યુ કેન સી. રેડી? સો transfer normal plant cell into tumor. These tumor cell produce the chemical required by the pathogens. Pathogen એવા chemicals બનાવે, right? પેથોજન ને જે જરૂરિયાત છે કેમિકલ, ઈ કેમિકલ ક્યાં પ્રોડ્યુસ થાય? તો ક્યાં? ટ્યુમર સેલ્સમાં. એટલે ઈ ટ્યુમર સેલ્સ બનાવે. કોણ બનાવે? પેથોજન. કે ટ્યુમર સેલ્સ એવી મેટાબોલિક રિએક્શન્સ કરે કે જેનાથી આ પેથોજનને યુઝફુલ રહે એવા કેમિકલ એને મળે. રાઈટ? એટલે ટૂંકમાં ઈ કેન્સર થઈ ગયું. કેન્સર એટલે મેજર લેવલનું હ્યુમનને થાય એવું કેન્સર નહીં, પણ નાની નાની ગાંઠ કેટલી એ બધી થાય. સિમ્પલ. રાઈટ? એટલે હકીકતમાં તો એ કેન્સર જ થયું, અ સ્મોલ કેટેગરીનું કેન્સર થયું. એટલે દે આર પેથોજન્સ બેસિકલી. ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસિંગ પ્લાઝમિડ, જેની મેં વાત કરી, આવ્યું ટીઆઈ પ્લાઝમિડ of Agrobacterium tumefaciens is modified into cloning vector. Now હવે ને આપણે શું કરી નાખ્યું? આ પ્લાઝમિડ નો યુઝ કર્યો ક્લોનિંગ વેક્ટર, એઝ અ ક્લોનિંગ વેક્ટર. કઈ રીતે? એનું જે ટીડીએનએ છે ને એ કાપી નાખ્યું. એની બદલે તમારું યુઝફુલ કોઈ બી XYZ તમારે જે નાખવું છે ફોરેન ડીએનએ ક્યાં નાખી શકો તમે?
by removing this tDNA, we are adding the foreign DNA in that place. એટલે આ TI plasmid now is converted into cloning vector, which is not pathogenic but can use the mechanism of to deliver genes of interest into the plants. Right? એટલે તમે જે tool ને use કર્યો by using the bacteria called Agribacterium tumefaciens અને એના TI plasmid અને એના tDNA ની જગ્યાએ તમે foreign DNA insert કર્યું છે, right? So that's the tool, that's the vector we use in plant. તો plant ને GMO બનાવવો હોય તો તમારે આ TI plasmid નો use કરવાનો. Now comes animal cells and retrovirus. Retrovirus in animals can transform normal cell into cancerous cell. એવું વાયરસ હોય ખરું કે જે કેન્સર કરે? Have you ever heard about the virus which is causing the cancer? આવા દઉં છૂટું, આવા દઉં. આમ કરવાનું છે. યસ, નો નહીં, યસ કરવાનું છે. ઓન્કોજેનિક વાયરસ કોને ભણાવ્યો હતો? અહીંયાથી મેં તો ભણાવ્યો હતો. ઓન્કોજેનિક વાયરસ. So there is virus which can cause cancer. It is coming under the category of retrovirus. એટલે એવા રેટ્રોવાયરસને દેવાનો છે કે જે ઓન્કોજેનિક છે. એનું એવો ડીએનએ સિલેક્ટ કરવાનો કે જે ઓન્કોજેનિક ડીએનએ છે અને એ ડીએનએ કાપીને યુઝફુલ ડીએનએ ફિટ કરી દો, તમારું કામ પૂરું થઈ જાય, રાઈટ? એટલે ઈ આરએનએ નું, સોરી ડીએનએ નો હોય, આરએનએ. રેટ્રોવાયરસમાં આરએનએ હોય. એટલે કામ શું કરવાનું? ઈ આરએનએ જે વાયરસનું છે ઈ આઇસોલેટ કરી ઈ આરએનએ જગ્યાએ તમારે તમારું જે જીન છે, તમારું જીન, એનું આરએનએ બનાવીને ફિટ કરી દેવાનું. આરએનએ બનાવીને ફિટ કરવાનું, ડીએનએ નહીં. ડુ રિમેમ્બર ધીસ, રાઈટ? પછી ઈ પાછું વાયરસની અંદર ફિટ કરી આરએનએ અને એ વાયરસને ફ્રી કરી દેવાનું કે હવે તું જા. છીઓમાં ખબર પડે ને? છીઓમાં કોને ખબર પડે? કોઈને નહીં. નાનું ડોગી હોય ને, ડોગી, એ સૂતું હોય આરામથી, પછી આપણે કોકની પાછળ દોડાવવું હોય ને એટલે કેવું પડે છીઓ. એમ છીઓ કયો ને એટલે એની પાછળ દોડે. હે ને? અમારે અહીંયા એવું કહે, ભાઈ તમારે તો સૌ પોતપોતાની દુનિયામાં અલગ અલગ ખૂણામાં બેઠા છો એટલે સૌ પોતપોતાનું, તમે શું કહેતા હોય ખબર નથી, અમે બહુ દોડાવ્યા એમ છીઓ કહીને. એનીવે, સો વાયરસના આરએનએ ની જગ્યાએ તમારું આરએનએ નાખી દો અને પછી એને છીઓ કયો એટલે ક્યાં ઘૂસે? તમારા સેલની અંદર. પછીની પ્રોસેસ શું? રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શનની. ડીએનએ બને અને એ ડીએનએ ક્યાં જાય? તમારા જીનોમમાં. તમારું કામ થઈ ગયું. સો યુ હેવ ઇન્સર્ટેડ ધી ડીએનએ ઇનટુ યોર જીનોમ. બટ એની જે મશીનરી વોટ યુ હેવ યુઝડ ઇઝ retrovirus reverse transcription ની mechanism તમે યુઝ કરી છે, right? So retrovirus in animal can transform normal cell into the cancerous cell. So they are used to deliver desirable gene into the animal cells. Okay, that is the end part of vector. Just a moment, put center, just a moment. We have clear two things basically. Number one, we have seen about the enzymes, restriction enzymes, and second portion we have finished it, that is vectors. હવે આપણે જે third component જોવાનો છે, that is competent host, right? Okay, now go center, please. What's your question? સર, આપણે જે એગ્રોબેક્ટેરિયમ યુઝ કરીએ છીએ એ મોનોકોટ પ્લાન્ટ્સ માટે થાય એના વગર ઇન્સર્ટ કરવું? No.
એમાં તમે પાછો એના એના ઉપર તમે બીજું વાયરસ વાપરી શકો. યુ કેન યુઝ ધી વાયરસ, રાઈટ. ઓલું ખાલી ડાયકોટમાં જ કામ આવે, ઓનલી ટુ ડાયકોટ. સ્પેસિફિક છે એટલા માટે તો આમાં લખેલું છે કે ડાયકોટ ને જ ઈ કરે છે, એટલે એઝ એન એક્ઝામ્પલ જ આપેલું છે. બટ જનરલી આપણે મોનોકોટની અંદર એવી કોઈ યુઝ્યુઅલી લુક ધ મોસ્ટ પ્રોબેબલ આપણે જેટલા બી ચેન્જીસ અત્યાર સુધી કર્યા છે ને ડાયકોટમાં કર્યા. મોનોકોટમાં એવા કોઈ ચેન્જીસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ આપણે એટલા માટે નથી થઈ. મોનોકોટ્સ આર પ્રોડ્યુસિંગ ઓનલી ગ્રેઇન્સ, રાઈટ. ગ્રેઇન પ્રોડ્યુસિંગ છે and they have a very unique feature called endosperm. તો એ એન્ડોસ્પર્મિક છે. હવે એન્ડોસ્પર્મિક સીડ્સ છે ને એમાં આપણે જે કરીએ છીએ ને એ એન્ડોસ્પર્મ ને ઇન્ક્રીઝ કરીએ. એટલે આપણું ત્યાં મેજર જે, કારણ કે એનું શોર્ટ લાઈફસ્ટાઈલ છે, એને વર્ષો વર્ષ જીવતા જ નથી રાખવા. પ્રોબ્લેમ કેમ આવે? જેને વર્ષો વર્ષ જીવતા રાખવા છે એને અન્ડરસ્ટુડ. That's why we have very less possibility where we requires to change gene of monocots usually. So that's why we think about dicots rather than monocots here with respect to modification of gene ID, right? Okay, now comes the competent host. Host is the cell where you are adding the rDNA. જે rDNA તમે બનાવ્યું છે વેક્ટર, એ વેક્ટરને તમારે ઇન્સર્ટ કરવાનું છે હોસ્ટમાં. Okay. When I think about host cell, वही गयो है क्या આવતું હશે? आ रहा है नहीं आ रहा है? लाइट गई है, चोट गया है, चिंता मत करो, गया. Recording in progress. Am I back? Am I back? मैं पाछा आ गया हूं? Yes. ओके, यहाँ पे एक लाइट चली गई थी, वो प्रॉब्लम हो गया था. लाइट झपक के चली गई, पता नहीं चला. ओके, सो कॉम्पिटेंट होस्ट, राइट. That's what I was about to start. Host cell is the cell into which you are inserting the rDNA, right? Okay. Host cell can be bacteria, sometimes yeast, that is fungus, sometimes it can be eukaryotic cell like animal cell or plant cell, right? So it can be eukaryotic, it can be prokaryotic, any cell can be host cell. But most importantly, what I wanted here to convey to you is, ગમે એ હોય હશે તો સેલ જ ને. પ્રોકેરિયોટિક એ સેલ છે, યુકેરિયોટિક એ સેલ છે, લેસલી ડેવલપ એ સેલ છે ને હાઈલી ડેવલપ એ સેલ છે. So important for us is they are cells. Cell have got certain limitations, right? તમારે જીનને ઇન્સર્ટ કરવો છે બહારથી અંદર ઘુસાડવો છે.
તો ઘૂસવામાં એને બેરિયર નડે છે, બેરિયર, રાઈટ. There are two types of barrier it can have. એક છે સેલ વોલ અને એક છે સેલ મેમ્બ્રેન. આઈ રિપીટ, એક છે સેલ વોલ, એક છે સેલ મેમ્બ્રેન, રાઈટ. તો બે બેરિયર છે અહીંયા, સેલ વોલ એન્ડ સેલ મેમ્બ્રેન. સેલ વોલ છે ને નોન લિવિંગ છે, and it is basically semi permeable by nature. Whereas cell membrane is living membrane. Cell membrane is living membrane, and it is selectively permeable. તો permeability એની પાસે છે પણ selectively permeable છે. Who one of you can define selective permeability? Okay, Aspire Surat. ના ભાઈ ઓલા બહારના જે ડીએનએ હોય અંદર આવવાનું છે. Okay, બહારના ચિહ્ન. DNA છે જ નહીં તો સિલેક્ટિવલી પરમિએબલ કેમ કહીશું? DNA જ નથી, બહારના ગમે બહારના ગમે બહારના ગમે શખ્સ અંદર નો અંદર આવવા દે કે ન આવવા દે? આવવાનું. ન આવવા દે. ઓકે, તો એને ઇમ્પરમિએબલ કહેવાય. હું પરમિએબિલિટી ની વાત કરું, તું ઇમ્પરમિએબિલિટી ની વાત કરે. માઇન્ડ ધ વર્ડ ગેમ. યસ, નડિયાદ સેન્ટર. અમુક જ મોલિક્યુલ્સને પાસ થવા દે, લાઈક ઓકે, અમુક જ મોલેક્યુલ ને અંદર બહાર જવા દે. ઓકે, હવે એ આપણે કેમ નક્કી કરવું અમુક? ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્વેશ્ચન. ક્યાં અમુક? ઓકે, ભુજ સેન્ટર. જે સેલવોલથી સેલમેમ્બ્રેનથી જે બટર સ્ટ્રક્ચર હોય જે એનાથી રિલેટેડ હોય એના અંદર આવવા જવા દે, બાકીને ના જવા દે. કેન યુ ડિફાઇન વન્સ મોર, બીકોઝ તમારો અવાજ છે ને બહુ આમ ઇકો થાય છે. આઈ કેન નોટ હિયર પ્રોપરલી. સર એ લોકો સિલેક્ટિવલી કોઈ ફેવરેબલ સબસ્ટન્સને જ અંદર આવવા દે અને બહાર જવા દે. ઓકે, હું એવું માની લઉં છું કે મેં સાંભળી લીધું. ઓકે, વન ફેનોમેના ઇન અવર બોડી, ખાસ કરીને હાઈલી ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમની હું વાત કરું, હાઈલી ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, વી હેવ many different types of organs in our body. Say for example my eyes, એની પાસે એક સ્પેસિફિક ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન્સ છે, ટુ વ્યૂ, ટુ સી ધી ઓબ્જેક્ટ્સ અરાઉન્ડ અસ. એક જ ફિઝિયોલોજીકલ કામ છે એની પાસે. માય ઇયર્સ હેવ વન ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન. માય સ્ટમક હેઝ વન ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન. માય મસલ્સ હેવ વન ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન. રાઈટ? જે ટાઈપની એની ફિઝિયોલોજીકલ એક્ટિવિટીની ડિમાન્ડ હશે, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે તમારા માટે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાયોલોજી માટે. જ્યાં નીટ એક્ઝામ તમે દેવા જાઓ છો, આ બહુ બેસિક જે કોન્સેપ્ટ છે ને એમાંનો એક કોન્સેપ્ટ છે. સો તમારા ઓર્ગનની અંદર તમારી ઓર્ગનની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે ફિઝિયોલોજીકલ એક્ટિવિટીની, those physiological activities requirement has to be facilitated by the cells of those particular tissues which are present into that organ. એ ઓર્ગનની અંદર આવતી જેટલી પણ ટિશ્યુ હશે એ ટિશ્યુના સેલ્સને એ ફેસિલિટી આપવી પડે, એવું મેટાબોલિઝમ કરવું પડે. મેટાબોલિઝમ they are supposed to follow. So cellular metabolism is fixed according to the need of cell.
આઈઝના સેલની અંદરનું મેટાબોલિઝમ અલગ ટાઈપનું હશે, સ્ટમકના સેલનું અલગ હશે કે જ્યાં એસિડ પ્રોડ્યુસ થાય. તો એસિડ કેન નોટ બી પ્રોડ્યુસ ઇન આઈઝ, એટલે એની મેટાબોલિક પાથવે અલગ હશે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? આપણા મસલ સેલ્સ છે એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી અલગ હશે, આપણા ન્યુરોન્સની મેટાબોલિઝમ અલગ હશે. સિમ્પલ, કારણ કે બધાયનું કામ અલગ છે, બધાયની મેટાબોલિક પાથવેની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ છે. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી સ્પેસિફિકલી ક્લિયર ઇન ટુ યોર માઇન્ડ, રાઈટ? તો દરેક સેલની અંદર જે સાયટોપ્લાઝમમાં ચાલતી મેટાબોલિક એક્ટિવિટીની અંદર એને જેની પણ જરૂરિયાત છે એને જ અંદર બહાર આવવા દે, એના સિવાયના મોલેક્યુલને ન આવવા દે, એને કહેવાય સિલેક્ટિવલી પરમિએબલ. અન્ડરસ્ટુડ? હવે સિલેક્ટિવિટી બેઝડ ઓન 3 બેસિક પેરામીટર. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હું તમારી સામે મૂકું છું. સિલેક્ટિવિટીમાં 3 મેઇન પેરામીટર કામ કરશે. નંબર 1, આપણા સેલમાં કોઈ બી મોલેક્યુલ ઘૂસતો નથી. પહેલું, which kind of molecule, આ સિલેક્ટિવિટીમાં પહેલું આવશે which kind of. રાઈટ? બીજું, ક્યારે, when it is getting in or out, એનોય સિલેક્શન હશે. રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને ખાતા આવડે છે પણ ક્યારે ખાવું એ તો ખબર હોય ને, 24 કલાક થોડા ખાધા રાખી છે. અન્ડરસ્ટુડ? સો એની એક લિમિટ છે. સો ધેટ સિલેક્શન, વી હેવ ઓલ્સો સિલેક્ટિવિટી. આપણને બોલતા આવડે, ગાળો બોલતા આવડે, પણ આપણે થોડી અત્યારે બોલે. સો ધેટ હેવ સિલેક્ટિવિટી વોટ વી હેવ. તો એવી રીતના મેમ્બ્રેનની સિલેક્ટિવિટી છે કે ક્યારે ઈ આવવા દે, ક્યારે ઈ ન આવવા દે. એની જરૂરિયાત હોય, યસ, આપણે જરૂરિયાત હોય તો આપણે ગમે એને ગાળ દઈ શકીએ. આપણે રસ્તામાં સરસ મજાના બેન હોય ને આયલા જતા હોય તો એ બેનને હું કઈક કહું તો એ બેન તો મને ગાળ જ દેવાના છે ને કે ભાઈ તું એમ કઈ થોડું ચાલે. એમ આપણે કોઈને સડી કરી લઈએ તો જરૂરિયાત પડે તો ગમે એ દે. તો સિલેક્ટિવલી પરમિએબિલિટીનો મતલબ એવો છે કે એઝ એન્ડ વેન ઇટ રિક્વાયર્સ ટુ હેવ ધેટ મોલિક્યુલ, ત્યારે જ ઈ અંદર આવવા દે. વોટ આઈ મીન. અને સૌથી મોટું, કેટલું, એક મોલેક્યુલની જરૂર હોય તો એક જ મોલેક્યુલની અંદર આવવા દે, બેને નહીં. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સિલેક્શન. ઇફ ઇટ રિક્વાયર્સ 10 મોલેક્યુલ ઓફ ગ્લુકોઝ તો 10 મોલેક્યુલ ઓફ ગ્લુકોઝ આવશે, 100 નહીં આવે. સિમ્પલ. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર ઇન ટુ યોર માઇન્ડ. સો ધેટ સિલેક્ટિવિટી ઇટ હેઝ. અને એટલા માટે ઈ સિલેક્શન કરવાની કેપેસિટી મેક્સ ઇટ લિવિંગ મેમ્બ્રેન. એટલે એને લિવિંગ મેમ્બ્રેન કહેવાય. જો મેં આ લખ્યું છે એટલા માટે રાખ્યું છે લખીને તમારા માટે. લિવિંગ આ છે કારણ કે એની પાસે ઈ સેન્સિટિવિટી હોય તો જ લિવિંગ કહેવાય ને. આ સેન્સિટિવિટી થઈ ને એક જાતની. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? ઓકે, કોણ નક્કી કરે આ સિલેક્ટિવિટી? હાલો કોણ કહેશે? હુ હેઝ the responsibility of selective permeability maintenance in your structure of plasma membrane? કોણ હશે? જલ્દી ફટાફટ, આપેલું છે ચેપ્ટર નંબર 8 માં. ચાલો એસ્પાયર સુરત. લિપિડ. તેરી હાહુ કા તંબુરા. ભુજ. રિસેપ્ટર નહીં. અહેમદાબાદ. સેલ મેમ્બ્રેન. ટ્રાન્સપોર્ટ મોલેક્યુલ. કમ ઓન, ટ્રાન્સપોર્ટ મોલેક્યુલ. એને કહેવાય ટ્રાન્સપોર્ટ મોલેક્યુલ. ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ મોલેક્યુલ. એકને કહેવાય આયન ચેનલ, એકને કહેવાય આયન પંપ. બધાયની ઉપર રિસેપ્ટર હોય. રિસેપ્ટર ખાલી રિસીવ કરીને નક્કી કરે આને અંદર આવવા જવું કે નહીં. બટ સિલેક્શન કેપેસિટી ઈ પ્રોટીનની છે. રાઈટ? ઓકે, ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન કહેવાય એને. શું કહેવાય? ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. ડુ રિમેમ્બર ધીઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેનોમિના. ધીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂઝ. રાઈટ? સો વી હેવ ગોટ ધીઝ થિંગ એઝ
the part of our discussion. I am changing the criteria now and I am moving back to my original discussion. Okay. DNA is hydrophilic molecule. RDNA જે તમે પ્રોડ્યુસ કર્યો, RDNA જે તમે બનાવ્યો, that is hydrophilic molecule. Hydrophilic નો મતલબ શું છે? Hydrophilic. Okay, Bhuj. Water loving. So it is dissolved into the water. It was dissolved into the water. So plasma membrane ના લિપિડ માંથી ઈ અંદર બહાર જઈ શકે કે નો જઈ શકે? Yes or no? No, it cannot. So એને ક્યાંથી જવું પડે? ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. ક્યાંથી જવું પડે? ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. તો ઈ એને નડશે. So it cannot pass through cell membrane. Cell membrane થી પાસ નહીં થઈ શકે. Right? So the bacteria cell must be made competent. Competent હતા નહીં. જો competent બનાવવા પડે છે. That's what your topic. You are supposed to make bacterial cell competent to take up DNA or plasmid. જે plasmid તમે RDNA બનાવ્યું છે એને તમારે અંદર ધરાર ઘુસાડવું પડે છે. ઘુસશે નહીં એની મેળાએ. Understood? And that's what your topic means. Now for this, બેક્ટેરિયા માટે એક જ મેથોડોલોજી છે આ પોઈન્ટની, આ કરવાની, આ પ્રોસેસ કરવાની એક જ મેથોડોલોજી છે. રાઈટ? એ મેથોડોલોજીની અંદર કરવાનું શું છે? એને ડાયવેલન્ટ ઓર બાયવેલન્ટ કેટ આયન કોઈ બી એક, સ્પેશિયલી કેલ્શિયમ. કેલ્શિયમને એટલે સિલેક્ટ કર્યો કે કેલ્શિયમ ઇઝ ધી ચીફ એલિમેન્ટ which is required to all the living organism, all the cells at a large quantity. એટલે બધા સેલ પાસે કેલ્શિયમની ચેનલ હોય ને હોય 100% હોય. તો આપણે કેને સિલેક્ટ કર્યો છે? કેલ્શિયમને. કોઈ બી બાયવેલન્ટ કેટાયન્સ ચાલે, પણ I have selected here as calcium, say for example, because કેલ્શિયમની ચેનલ અને કેલ્શિયમના પંપ બધાય ઓર્ગેનિઝમને જોઈએ, જે બેક્ટેરિયામાં છે ને આપણામાં હોય. Right? Because that is the element which is largely utilized by the cell for cellular metabolism, calcium. And this is the reason why you have calcium stored in your bones. Because calcium is the element which is largely utilized by your cells. સૌથી વધારે જેટલા એલિમેન્ટ્સ એમાં સૌથી વધારે કેલ્શિયમ વપરાય. Understood? That's why you have reserved for the calcium, and that's your endoskeletal means. Right? So for this, bacteria cells are treated with specific concentration of bivalent cation. So DNA enters the bacteria through pores. Pores એટલે એના જે પ્રોટીન છે મેં કીધું ઈ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. એના જે પોર હોય એનાથી અંદર ઘૂસી જાય સેલ વોલમાં. સેલ વોલ એટલે આખી સેલ વોલની વાત કરી છે. બહારનું જે લેયર છે પ્રોટેક્ટિવ ગ્લાયકોકેલિક્સ પ્લસ સેલ વોલ અને પ્લસ મેમ્બ્રેન ત્રણેયની વાત કરી. ઓલ ટુગેધર દે હેવ સેલ made the cell wall. એવો વર્ડ વાપરો છે. બરાબર? This is a story specific or limiting to the cell membrane actually. Okay. The treatment I have taken number 1, હોસ્ટ સેલ. હોસ્ટ સેલ કે જેની અંદરથી મેં પ્લાઝમિડ ઓલરેડી રિમૂવ કરી નાખ્યું છે, કારણ કે પ્લાઝમિડ તો આપણે બહારથી નાખવાનું છે, એટલે આ થઈ ગયો એક હોસ્ટ. બીજી મારે જરૂરિયાત છે જેને ઘુસાડવાનો છે એ પ્લાઝમિડ, એટલે પ્લાઝમિડ એટલે આ નંબર 2. રાઈટ? એને મેં નાખ્યું કલ્ચર મીડિયમની અંદર, અને કલ્ચર મીડિયમમાં મેં નાખ્યું આ થર્ડ કમ્પોનેન્ટ, આ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, બાયવેલન્ટ કેલ્શિયમ એમાંથી નીકળશે, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. એટલે આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન મેં એક સોલ્યુશનમાં નાખી દીધું. રાઈટ? નોન ટ્રાન્સફોર્મ બેક્ટેરિયા લીધો મેં, નંબર 1. નંબર 2 પ્લાઝમિડ લીધો, નંબર 2 એની અંદર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ નાખી દીધું. I have put them on ice. Ice treatment આપી, ice treatment.
સે ફોર એક્ઝામ્પલ અડધી કલાક આઈસ ઉપર મૂકી દીધું, મસ્ત જામી ગયું આઈસમાં, બરાબર છે. ઇમિડિયેટલી આઈ હેવ ટ્રાન્સફર ઇટ ક્યાં 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં, ઇમિડિયેટલી ઉપાડીને સીધું 42 એ મૂકી દીધું ફોર 2 મિનિટ્સ. એને કહેવાય હીટ સ્ટ્રોક. હીટ શોક આપ્યો મેં, હીટ શોક ફોર 2 મિનિટ્સ. વળી પાછું 2 મિનિટ થયા ને ફટ કરતું ઉપાડીને પાછું મેં મૂકી દીધું ક્યાં, જ્યાં હતું ત્યાં બરફમાં. એટલે સીધું ડીએનએ ઇન્સર્ટ થઈ અને અંદર વહી જશે. This is the method we are using here for transforming bacteria. Bacteria cell ની અંદર host ને transform કરવા માટે this is the technique which is getting utilized. So such cells are incubated with recombinant DNA on ice. Ice ઉપર એને રાખવાના. They are placed briefly at 42 degrees Celsius called heat shock, briefly એટલે for 2 minutes, only for 2 minutes, and put back on the ice. પાછી એને ice ઉપર મૂકી દેવા. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. This is how you can have your rDNA inserted into the host cell. Right? એટલે host cell ને competent જો bacteria હોય તો આમ કરવાના. If they are not bacteria, પ્લાન્ટ સેલ હોય કે એનિમલ સેલ હોય, બીજા કોઈ ટાઈપના સેલ હશે તો એની ટેકનોલોજી અલગ છે. બટ ધેટ ટેકનોલોજી વી વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન ટુમોરો. આજનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2:15 વાગી ગયા છે, રાઈટ? સો આઈ એમ સ્ટોપિંગ ઇટ હિયર. પ્લાન્ટ સેલને એનિમલને સેલને કોમ્પિટન્ટ કરવા માટેની ટેકનોલોજી વી વિલ ડિસ્કસ ટુમોરો, રાઈટ? સો આઈ વિલ સી યુ ટુમોરો.